ওকে, ফেরদৌসী জাহান ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। জি ম্যাম, F1 আর F2? জি ম্যাম, আপনি কি F1 ক্যান্ডিডেট or F2 ক্যান্ডিডেট? F2. Greetings this afternoon. Good afternoon, officer. How are you? Good afternoon. I'm this past my 20 and passport. Yes, here it is. Okay, are you comfortable with Bangla or English? English. Okay. Why do you want to go USA? I am going to meet my husband because we had a love marriage on 9th May 2025 and we haven't been able to spend much time together. And 20th October we got first meet and this day he proposed me. That's why we want to celebrate together. So I want to go to US. Okay, and why didn't you guys apply together? Because my husband went going to US in 2020 21st January, and this year 6th May 2025 he came back Bangladesh and we got married. That's why we didn't apply together. Okay, okay. And how long will you stay in the US? I'm staying in the US for 1 month because I'm a nursing student and I have a lots of studies. And my college has granted me 1 month leave. And this December I have my final exam, so I came back my home country after 1 month. Okay. And who is going to fund you? My husband sponsored me because he has several business in Bangladesh. He has runs a garments business, wholesale, retail, export, and we have also family business, a super shop, grocery business, and so he gets more money from there. Okay. What about his annual income? His annual income is 24,000 US dollar as stated I-20. Okay. And did your husband change university's major? Sorry, ma'am. Did your husband change his university or major? Yes, he changed his university. Why did he change his university? He is going to US in Washington University in business administration, and then he started his second master's in business analytics in Trine University, Indiana, Detroit, Michigan campus. Okay. Did he complete his first master's and he's doing your second master? Sorry? Did he complete one master's and currently he's doing for second master's? Yes, he completed his first master's and now he currently second master's in second semester. Why is he doing his double master's in USA? Why is he doing double master's? Because the second master's in business analytics is most demanding in Bangladesh, as he is a business in Bangladesh. So he doing his second master's in US. Okay. Okay. And why will you stay in the USA? We will stand in the US in 26417 Curiosity, Warren, Michigan. Okay, ma'am. This is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. The decision is under pending.
ওকে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল ম্যাম আপনার হচ্ছে গ্রিটিংসটা একটু একটু সুন্দর করে একটু এনার্জেটিক ভাবে দিতে হবে। ওকে, তারপর হচ্ছে কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কেন ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন। ওখানে না মানে একটু মানে আপনি স্ট্রংলি দিতে পারছিলেন না, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আপনি আমাকে ফেক কিছু বলতেছেন। বাট আপনার কাছে কিন্তু ভালো রিজন আছে, আপনি সেলিব্রেটের কথাটা বললেন, প্লাস হচ্ছে কি আপনাদের কিন্তু নিউ মানে নিউলি ম্যারিড কাপল, আপনারা হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড ইউএসএ তে ছিল, ইউএসএ তে এসে হচ্ছে আপনারা বিয়ে করেছে, সো আপনাদের লাভ ম্যারেজ অর অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ সেই জিনিসটা হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার ওখানে হাইলাইট করে একটু সুন্দর করে অ্যান্সারটাকে গুছাতে হবে, ওটা আরেকটু কনভিন্সিং এবং লজিক্যাল ওয়েতে হতে হবে। মানে হচ্ছে কেন ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন। তারপর হচ্ছে কি ওয়াই ডিডন্ট ইউ গাইজ অ্যাপ্লাই টুগেদার, ওখানে আপনি সিম্পলি বললেই হবে যে আমার হাজবেন্ড যখন ফার্স্টে উনি গিয়েছে ইউএসএ তে তখন হচ্ছে আমরা ম্যারিড ছিলাম না, আমরা ম্যারিড হয়েছি এখানে। বাট আপনার সেন্টেন্সটা বা আপনার বলার ওয়েটা মানে অর্গানাইজড ভাবে ছিল না। রিজন ঠিক আছে, জাস্ট জিনিসটাকে অর্গানাইজড ওয়েতে সুন্দর করে বলতে হবে, সেন্টেন্সটা একটু ঠিক করতে হবে। তারপর হচ্ছে কি আপনি আপনার how long will you stay in the USA, আপনি যতদিন ডিএসসি দিয়েছেন সেটা বলেন I will come back to my country since I have মানে আপনার এক্সাম আছে যেহেতু, আপনি সেটাও একটু সুন্দর করে ক্লিয়ার করবেন অর্গানাইজড ভাবে। হচ্ছে কি জিনিসটা অর্গানাইজড ভাবে হচ্ছে না। তারপর হচ্ছে কেন আপনি আপনার হাজবেন্ড কি কোনো ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করেছে? সো উনি চেঞ্জ করেছে না, ওনার তো হচ্ছে কি একটা মাস্টার্স কমপ্লিট করে উনি আর ওই যে ইউনিভার্সিটির জন্য গিয়েছে ওখানে তো কমপ্লিট করেছে, কমপ্লিট করে আরেকটা হচ্ছে মানে একটা মাস্টার্স অলরেডি উনি কমপ্লিট করেছে, তারপর তো আরেকটা করতেছে, তো ইউনিভার্সিটি তো উনি চেঞ্জ করেনি। তো এই কথাটা ওইভাবে ভেঙে বলবেন, বাট আপনি ইয়েস বলতেছেন, এখানে কিন্তু উনি চেঞ্জ করা হয়নি, যদি চেঞ্জ কথা বলবেন। ডাবল মাস্টার্স করে বলতে হবে, আপনি বলেছেন যে বাংলাদেশে অনেক ডিমান্ডিং, ঠিক আছে, বাট একটু করে বলতে হবে যে উনি মানে ভেবেছে যে ওনার এটা নিড এবং বাংলাদেশের পজিশনটা জব করার জন্য বা করার জন্য বিজনেস অ্যানালাইটিক্স এর উপর একটা মাস্টার্স দরকার, যার জন্য কি উনি হচ্ছে আরেকটা মাস্টার্স করতেছে, ওনার নলেজকে আরো ইনহ্যান্স আরেকটু কি লজিক্যাল ভাবে মানে নলেজকে আরো অ্যাডভান্স এবং ইনহ্যান্স করার জন্য উনি ডাবল মাস্টার্স করতেছে। ওখানে ওটা বলতে হবে। স্পন্সর আপনি গ্রসারি শপ বলেন, বাট কোথায় লোকেটেড, কত বছর ধরে মানে গ্রসারি শপটার নাম কি, কতজন ওয়ার্কার্স, কিছু মেনশন ছিল না। সো আপনার স্পন্সর টোটালি গুছাতে হবে, লোকেশন, কত ইয়ার্স, গ্রসারি শপটার নাম কি, যদি পারেন কিছু আইটেমস এর নাম বলে যে এই টাইপের আইটেমস ই করতেছে এবং কোথায়, একটা গ্রসারি শপ নাকি কতটি গ্রসারি শপ, তারপর হচ্ছে কি আপনার কতগুলো ওয়ার্কার্স কাজ করতেছে, এগুলো সব ইনফরমেশন আপনার দিতে হবে ম্যাম। ওকে, এবং আপনি কোথায় যেয়ে থাকবেন ওখানে হচ্ছে কি আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে যেয়ে থাকবো কথাটা মেনশন করে তারপর হচ্ছে আপনি আর কি বলবেন যে আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে থাকবো এবং এখানে হচ্ছে উনি হচ্ছে থাকে এই অ্যাড্রেস। তারপর সো আপনি আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছেন, ইনফরমেশন গুলো আমি বুঝতেও পেরেছি, বাট আর একটু অর্গানাইজ ভাবে আর একটু লজিক্যাল ভাবে বলতে হবে যেন কনভিন্স করতে পারেন আমাকে, যেন আমি আপনাকে ভিসাটা দিতে পারি। সো আই টু কনভিন্সিং ওয়েতে লজিক্যাল ওয়েতে অ্যান্সার গুলো দিতে হবে, সেন্টেন্স গুলো অর্গানাইজ করে। ওকে ম্যাম? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, আপনারা আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে হচ্ছে জয়েন করেছেন আমাদের ক্লাসে। সো আমি হচ্ছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য, বিকজ দেখা যাচ্ছে কি আমাদের কি এখন কিন্তু মানে ভিসা হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, জানতে পারছি এখন একটু মানে আগের মতো সিচুয়েশনটা হতে যাচ্ছে। সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো অ্যাটলিস্ট হচ্ছে গ্রিটিংস প্র্যাকটিসের জন্য হলো আপনারা এখানে যেহেতু ফ্রি মক, আপনারা যারা জয়েন করেছেন ফ্রি মক বা রেগুলার ব্যাচে, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে সবারটা দেখে হলে একটু যতটুকু পারেন না কেন সেটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করুন। তো আমি হচ্ছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হাফিজুর স্যার, তারপর হচ্ছে এমডি ইয়াসিন স্যার, সাজ্জাদ হোসেন স্যার, সন্ধ্যা ম্যাম, আপনাদের সবাইকে হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করবো, মনির হোসেন স্যার, হাফিজুর শিপলু স্যার, ফারিয়া আফরোজ মিম ম্যাম, জাহিরুল স্যার, আপনাদের আসিফ স্যার, আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। নেক্সট দেখতে পারতেছি মরিয়ম সুলতানা ম্যাম। ম্যাম আপনি কি আছেন? মরিয়ম সুলতানা ম্যাম, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম, কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাম যদি সম্ভব হয় আমি কি আজকে শুভ স্যারের কাছে মক দিতে পারি?
উম, ম্যাম, আমার কথা কি আপনার শোনা যাচ্ছে? Am I audible? জি জি ম্যাম, আমি শুনতে পাচ্ছি। ম্যাম, আমি কি আপনি আমার কথা মনে হয় শুনতে পাননি। ওকে ম্যাম, আপনি কি একবার রিপিট করবেন? জি জি কাইন্ডলি। জি ম্যাম, আসলে আমি আজকের মকটা কি পসিবল যে আমি শুভ স্যারের কাছে দিতে পারবো? তো ম্যাম কাইন্ডলি একটু ওয়েট করেন, আমি জানাচ্ছি। ওকে ওকে। আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ স্যার, আপনি কি আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল। স্যার, আপনি হচ্ছে গ্রিটিংসটা দিয়ে মকটা স্টার্ট করুন কাইন্ডলি। Okay, so hi, good afternoon, officer. How are you? I'm pretty well. Please pass me your passport and I-20. Yeah, sure. Here you go. Okay, so can you please tell me why you want to go to USA? To pursue my higher studies in data science and business from Knox College. Okay, are you going for your master's degree or bachelor's? I'm going for my bachelor's. When you completed your last education? I completed my higher secondary back in 2022. And then I had an additional diploma to understand business more deeply. So how do you find out this university? I found Knox College through my teacher while I was doing my personal research on university selection. My teacher suggested me this college, and he told me that his son is also doing the same program from Knox College. And then I did a detailed research, and I chose Knox College. Did you research other universities as well? Yes, I did, ma'am. Those are University of Idaho, Bushnell Christian College, and so many universities I cannot remember it now. So did you choose this university because your teacher's son is studying there? No, not like that. Actually, I found this university from him, and I did my research, and I found pretty interesting facts about Knox College, and it matches my profile and future goal, and that's why I came across to choose Knox College. Did you get any kinds of scholarship from the university you were going for? Yes, I received a presidential scholarship and the Land of Lincoln Award, which will cover almost 85% of my total tuition, living expenses, and book allowance. How do you manage those scholarships? Actually, these are merit-based scholarship. So my academic excellence and my extracurricular activities and academic essay together, all of these helped me getting this much of scholarship. So who is going to pay your rest of the funding then? That's going to be my father. What does he do? My father is a hematologist, specializes in hematology and oncology. He's the head of the department at Bangladesh Shishu Hospital and Institute. There, he treats around 30 to 35 patients regularly, and also works with the bone marrow transplant team. And he is also the founder of Bone Marrow Aspiration Diagnostic Center, where employs 27 medical staffs, including biomedical technician, pediatric hematology nurses, clinical dietitian, advanced practitioners, to ensure holistic treatments for disorders such as thalassemia, anemia, and leukemia. What about his monthly income? My father's monthly income is around $6,000 to $7,000, and after getting 2 or 3 incentives, his annual income stands around $85,000 to $90,000. How this course align with your future goal?
Actually, when I was a college year student, I actively participated in various competition workshops related to statistics, data interpretation, and business innovation. And these experiences sparked my interest how data can drive real world solution and can influence strategic decision making. And later on those interests, I started to explore the intersection of business and data science. And I figured out that our country has only 14 operational data centers, and all of them are under the international standards. So after getting my bachelor's in data science from USA, I might be a valuable asset to contribute to our country's digital transformation, especially in the tech field. Okay. So why you choose USA for your higher education? Why not your native country? To be honest with you, I'm a very big soccer fan. I even played under 19 selection, but unfortunately, I couldn't make it to the end due to my injury. So most likely, I would love to go USA for my higher studies, and besides that, I would love to enjoy the FIFA World Cup 2026. This is 221G. I'm not going to approve you or not going to reject you this time. Your decision is under pending. Okay. Yes, sir. First of all বলবো আমার খুবই ভালো লেগেছে আপনার ইন্টারভিউটা, কারণ খুবই এনার্জেটিক ছিল। ফার্স্টের দিকে আমার খুবই ভালো লেগেছে, কারণ হচ্ছে আপনার যে আনসারগুলো ছিল, মোস্ট অফ দ্য আনসার অন পয়েন্ট ছিল। যেরকম আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে ওয়াই ইউ চুজ দিস ইউনিভার্সিটি, ওইখানে আপনি বলেছেন আপনার টিচার রেকমেন্ড করেছিল, দ্যাটস গুড। বাট এই ব্যাপারটা একটু আপনি বেশি হাইলাইট করতেছেন যে আপনার টিচারের ব্যাপারটা, ঠিক আছে? আপনি জাস্ট বলতে পারেন যে উনি সাজেস্ট করেছে, কারণ আপনি একজন ভালো স্টুডেন্ট আছেন, ঠিক আছে? এই ব্যাপারটা আপনি বলতে পারেন। তারপর এইটা বলবেন যে আপনি নিজে থেকে রিসার্চ করেছেন বা কোন ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে ইউনিভার্সিটিটা চুজ করার জন্য। আপনি আরো কিছু ব্যাপার এখানে অ্যাড করতে পারেন, যেরকম আপনি 2টা ভালো স্কলারশিপ পেয়েছেন। সো ওয়াই ইউ চুজ দিস ইউনিভার্সিটিতে আপনি ওই 2টা ব্যাপার একটু হচ্ছে মেনশন করলে ভালো হয়, বা হতে পারে যে আপনার প্রোগ্রাম রিলেটেড কোনো ব্যাপার যেটা হচ্ছে আপনাকে মানে খুব বেশি ইন্সপায়ার করেছে যে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি না চুজ করে এই ইউনিভার্সিটি চুজ করার জন্য। হতে পারে কোনো একটা ভালো প্রোগ্রাম যা ওই ইউনিভার্সিটি দিবে, বা হতে পারে কোনো একজন প্রফেসর যার সাথে আপনি কথা বলেছেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, এখানে কি আমি এরকম কিছু অ্যাড করতে পারি যেটা আমি আমার নার্ভাসনেস, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম অ্যাটেন্ডিং এনি মক, সো আমি টু বি অনেস্ট আই এম শেকিং স্টিল। সো আমার নার্ভাসনেস এর কারণে আমি কিছু পয়েন্টস মিস করছি। সেটা হচ্ছে নক্স কলেজ হচ্ছে একটা like annual event আছে, they call it pump handle, and যেখানে হচ্ছে আপনার পুরা entire Knox family, they forms a spontaneous handshake line welcoming new students and staff every year. So এটা যদি অ্যাড করি তাহলে কি একটু পার্সোনালাইজড মনে হবে অ্যান্সারটা? পার্সোনালাইজড মনে হবে, বাট ওইটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আপনার হচ্ছে ফিউচারে বা আপনি যে স্টাডি, যেহেতু আপনি F1 এ যাচ্ছেন, দ্যাট মিনস মোস্ট অফ দ্য ব্যাপার হচ্ছে আপনার স্টাডি রিলেটেড, বা কেন কিভাবে আপনি বেনিফিটেড হবেন ওই ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ওই ব্যাপারটা বলতে পারেন। যেরকম আপনি ডিফারেন্ট কমিউনিটির সাথে মিলবেন, ডাইভার্সিটিটা থাকবে, কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়তে পারে, ঠিক আছে? যার মাধ্যমে আপনি যেহেতু ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেছেন, সো ইন কেস আপনি যদি এই ব্যাপারগুলো এখানে রিলেট করতে পারেন তাহলে আপনি ওইটা মাস্ট গো ফর ইট, ঠিক আছে? ট্রাই করবেন যে মোস্ট অফ দ্য ব্যাপার কিভাবে ক্যারিয়ারের সাথে বা যে সাবজেক্টটা নিয়েছি বা যে কাজ করতেছি কিভাবে রিলেট হচ্ছে, ওই ব্যাপার যদি রিলেট করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে যে স্পন্সরের ব্যাপারটা, যেহেতু আপনার বাবার কথা বলেছেন, একটু ট্রাই করবেন উনি যে প্রফেশনে আছেন কবে থেকে আছেন বা কতদিন হয়েছে উনি প্রফেশনের মধ্যে আছেন, ওই ব্যাপারটা একটু ট্রাই করবেন মানে উল্লেখ করে দেওয়ার জন্য। আর যেহেতু আমি বলেছি যে আপনি একটু ডিটেলসে বলেন কি করতেছেন, সো আপনি সব ডিটেলসে বলেছেন, বাট হচ্ছে মান্থলি ইনকাম বা অ্যানুয়াল ইনকাম হচ্ছে এখানে আর অ্যাড করেন নাই। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমাকে আবার কোয়েশ্চেন করতে হয়েছে। ট্রাই করবেন যে যত ইনফরমেশন হচ্ছে ছোট ছোট কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রোভাইড করা যায় তত বেশি হচ্ছে ইনফরমেশন প্রোভাইড করবেন। এর পাশাপাশি যদি আরো কোনো অ্যাসেট থাকে আপনাদের, ঠিক আছে, ওইটাও আপনি চাইলে মেনশন করতে পারবেন, ঠিক আছে স্যার? তারপর হচ্ছে আমার হচ্ছে 221G দেওয়ার মেইন রিজনটা ছিল ফিউচার গোল এন্ড ওয়াই ইউএসএ। এই দুই ব্যাপার নিয়ে একটু আপনাকে কাজ করতে হবে। যেরকম ক্যারিয়ার গোল, যেটা কোয়েশ্চেন আমি করেছি যে এই সাবজেক্টের মাধ্যমে কিভাবে আপনার ক্যারিয়ার গোলের সাথে মিলতেছে বা কিভাবে আপনার এলাইন করতেছে,
যে কোয়েশ্চেনের আনসার আপনি প্রোভাইড করেছেন এটা হচ্ছে ওয়াই ইউ চুজ দিস সাবজেক্ট, হচ্ছে যে কিভাবে মোটিভেট হয়েছেন বা কিভাবে ইন্সপায়ার হ্যাঁ, হয়েছেন এই বুঝতে পারছি। সাবজেক্টটা চুজ করার জন্য। ঠিক আছে, বা আপনি এখানে ওয়ার্ড একটা ইউজ করেছেন মাইট বি, এই ওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে শোনা যাচ্ছে যে মানে 50-50 ব্যাপার। আপনি এরকম প্রোভাইড করতে হবে আনসার যে এই সাবজেক্ট আপনি ইউএসএ থেকে কমপ্লিট করে আসার পর আপনি 100% আপনি একটা ভালো ফিউচার হচ্ছে গড়তে পারবেন, বা আপনি যে পজিশনটা হচ্ছে ডিজায়ারেবল পজিশন যেটা আপনি 100% গ্র্যাব করতে পারবেন, মানে শিওর থাকতে হবে যে আপনি যা করতেছেন 100% আউটকাম আসবেই আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাম, ইফ ইউ আর- অ্যালাউ মি, আমার হচ্ছে ফিউচার প্ল্যান, আমি না আপনার কোয়েশ্চেনটা প্রপারলি বুঝিনি। মানে আমি ভাবছি হচ্ছে আমাকে আস্ক করতেছেন হচ্ছে আমি কেন এই সাবজেক্ট চুজ করছি। সো আমার ফিউচার প্ল্যানের যে অ্যান্সারটা আমি প্রিপেয়ার করছিলাম, উড ইউ অ্যালাউ মি টু শেয়ার ইট? শিওর স্যার, প্লিজ গো অ্যাহেড। Okay, so my plan is to return to Bangladesh and work for Cypher as a business intelligence analyst. Cypher is the only Tier 4 commercial data center in our country. And to be honest, I want to be a valuable part of Bangladesh's digital transformation. And I'm committed using my international exposure to strengthen our country's technology and data analytics capabilities, especially in the underserved areas, driving both innovation and inclusive growth together. ওকে, ঠিক আছে স্যার, এইটা একটু রিলেটেবল ছিল। আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে হাউ দিস কোর্স অ্যালাইন উইথ ফিউচার গোল। ঠিক আছে, সো এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা আপনি যেটা প্রোভাইড করেছেন ওইটা মোটামুটি আগেটা থেকে ব্যাটার ছিল বা অ্যালাইন করতেছিল। ঠিক আছে, আপনি এই ব্যাপারটা হচ্ছে বেডশিট করতে পারেন। আর যেহেতু আপনি জাস্ট ব্যাচেলর ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতেছেন, ঠিক আছে, অনেক সময় দেখা যায় অনেক কোম্পানিজ বা হচ্ছে যেই পজিশনটা যেতে চাই জাস্ট ব্যাচেলার্স ডিগ্রিটা হচ্ছে অ্যালাউ করে না। সো ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি রিসার্চ করছি ম্যাম। সাইফার হচ্ছে রবির হচ্ছে লঞ্চ একটা ডেটা সেন্টার, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট। এইখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য ভালো কান্ট্রি থেকে লাইক ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এগুলো থেকে যদি ইভেন ব্যাচেলার্সটাও কমপ্লিট করে আসা হয় উইথ এ গুড জিপিএ, তাহলে তারা হচ্ছে জব করবে, মানে অফার করবে। জি স্যার, এই ব্যাপারটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে ইউএস থেকে এই ডিগ্রিটাই হচ্ছে আপনার ব্যাচেলার্স এর মাধ্যমে আপনি ভালো একটা হচ্ছে পজিশন গ্রেড করতে পারবেন। যেহেতু আমাদের দেশের হচ্ছে যে এডুকেশন সিস্টেমটা মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে হ্যান্ডস অন লার্নিংটা থাকে না। সো ইউএসএ এই ব্যাপারগুলোর জন্য দেখা যায় যে অনেক স্টুডেন্ট ফিল্ড ওয়ার্কে অনেক এক্সপার্ট থাকে। ঠিক আছে, সো এই ব্যাপারগুলো আপনাকে এনশিওর করবে আপনার ডিজায়ার পজিশনে গ্র্যাব করার জন্য। ঠিক আছে, ওই ব্যাপারটা একটু বলতে হবে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে যে ওয়াই ইউএসএ, ওয়াই নট ইউর নেটিভ কান্ট্রি। ঠিক আছে, ওইখানে ওই ব্যাপারটা আপনি বলবেন যে আপনি বাংলাদেশ চুজ না করার রিজন কি হতে পারে। অবশ্যই বাংলাদেশের সকার না বা হচ্ছে ফিফা হবে না এর জন্য তো আপনি হচ্ছে না বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, আপনার মেইন রিজন থাকতে হবে স্টাডি রিলেটেড, যে কোন ব্যাপারটা মিসিং আছে বাংলাদেশে বা কোন ব্যাপারটা আপনি পেতে পারেন ইউএসএ। যেই এখন যেইটা ব্যাপার আপনি নিজেই বললেন যে রবি বা অন্যান্য হচ্ছে ভালো কোম্পানিজ গুলা ভালো ইউনিভার্সিটি বা ভালো কান্ট্রি থেকে ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসলে ওইটা হচ্ছে ওরা অপরচুনিটিটা দেয়। সো বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা কেন দেয় না? কারণ কিছু ল্যাকিংস আছে এখানে। ঠিক আছে, বাট আপনাকে কিন্তু ল্যাকিংসটা হাইলাইট করতে হবে, বাট এমন ভাবে না যে দেশের সাথে স্ট্রং টাইসটা না থাকে। স্ট্রং টাইসের পাশাপাশি ব্যাপারটা সুন্দর করে দেখাতে হবে যে না, আপনি এডুকেশন শেষ করে দেশে ব্যাক করবেন। ঠিক আছে স্যার? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে স্যার, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ওয়ে অফ টকিং এর উপর যদি ন্যাচারাল ব্যাপারটা নিয়ে আসতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হবে। আর আদারওয়াইজ আমার কাছে আপনার খুবই ভালো লেগেছে, যেহেতু আপনি ফার্স্ট টাইম দিয়েছেন সো একটু নার্ভাসনেস কাজ করতেই পারে। আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। আমি দেখতে পারতেছি অনেকেই নতুন জয়েন করেছেন। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করুন। ওকে, আমাদের হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের হচ্ছে আবার নতুন করে লিংক দেওয়া হবে, আপনারা কাইন্ডলি ওই লিংকে জয়েন করবেন যদি ক্লাসটা এন্ড হয়ে যায়। আপনাদেরকে সবাইকে একটু রিমাইন্ডার দিচ্ছি যে উইদিন 12 মিনিটস আমাদের ক্লাসটা হয়তো বা শেষ হয়ে যেতে পারে। যদি ক্লাসটা শেষ হয়ে যায় আমাদের নতুন লিংক দেওয়া হবে, আপনারা কাইন্ডলি জয়েন করবেন।
এন্ড হচ্ছে অনেকেই নতুন যুক্ত হয়েছেন, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো কাইন্ডলি হ্যান্ডটা রাইজ করুন এন্ড মকটা প্র্যাকটিস করুন। আপনাদের লেকিংস গুলো আপনারা হচ্ছে মক প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হচ্ছে ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। কাইন্ডলি হ্যান্ডটা রাইজ করুন আপনারা যারা মকটা প্র্যাকটিস করবেন। আমাদের নতুন লিংক অলরেডি দেয়া হয়ে গেছে, আপনারা কাইন্ডলি নতুন লিংকে জয়েন করলে আমাদের ক্লাসটা ফার্দার রানিং হবে। তাহের স্যার আপনি কি আছেন? মরিয়ম ম্যাম আপনি কি আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম, আমি আছি। হ্যাঁ, ওকে মরিয়ম ম্যাম আপনি কাইন্ডলি হ্যান্ডটা রাইজ করে রাখবেন। তাহের স্যার প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন এন্ড গ্রিটিংস। good noon officer, I hope you are fine. Good noon. Please pass me your passport and documents. Here it is, please have a look. So can you please tell me why you want to go to USA? Well, beside my work at government service, I have a strong interest to traveling and exploring new culture. I have already traveled 8 countries before. A few months ago, I read an article titled New York, the capital of the world. It's wondered me. Even though New York is not the capital of the USA, how it is earned this title. After reading this article, I was fascinated, and it's inspired me to visit New York City. So I would How love long to. are you going to stay in the USA? I plan to stay USA for 14 days from 20 December to 3rd January. Can you demonstrate your trip plan? Well, during my visit in past 6 days, I will stay in Newark, and I love to visit Times Square, Statue of Liberty, One World Trade Center, Rockefeller Center, and my most favorite American Museum of Natural History. Later, I go to New Jersey to my cousin home for 14 days, and I like to visit with my cousin family Liberty State Park, Liberty Science Center, and American Dream. And In before your returning, absence, who is going to take care all of your responsibilities? from my job, I take vacation, and in my private chamber, a junior colleague take care of my chamber. Okay. Who is going to sponsor you? I sponsor myself. Can I elaborate this? Sure, please go ahead. From my government job, I regularly receive a salary of 44,000 Bangladeshi taka, which is equivalent to 361 USD approximately. And from my private medical practice, I earn adequate money. It's around 1 lakh for 20,000 Bangladeshi taka, which is equivalent to 961 USD. And moreover, my wife in government service is a primary teacher, so I have enough earning and saving to sponsor my trip. So in your first week in New York, where are you going to stay? In first week, I stay in New York, a hotel named American Inn. Can you please tell me about your cousin location? Do you have any idea? Yes, my cousin lives in New Jersey, 27 Redwood Avenue, second floor, Peterson, New Jersey. What about his visa status? She is American citizen. What about your cousin's visa status? She is American citizen, passport holder. Do you have any petition? No, I have no petition. She is not my immediate relative. She is my cousin. Okay. So when you traveled for the last time, which country?
Last time I traveled Thailand, Laos, and Sri Lanka. Okay, congratulations. This time I'm approving your visa. Please collect your passport within 3 working days. Thanks a lot. ওকে স্যার, ওভারঅল ইন্টারভিউটা ঠিক ছিল, বাট হচ্ছে ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইউএসএ ওই ব্যাপারটাতে হচ্ছে যখন আপনি ওই যে আর্টিকেলের ব্যাপারটা বলতেছেন তখন থেকে হচ্ছে আপনার স্পিডটা হচ্ছে আনকন্ডিশনালি একটু বেড়ে গেছিল, ঠিক আছে? ব্যাপারটা একটু স্লো রাখার ট্রাই করবেন, ঠিক আছে, যাতে ন্যাচারাল মনে হয় যে কেন আপনাকে ইউএস এর ওই আর্টিকেলটা কিভাবে ফ্যাসিনেট করেছে ওইখানে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? ওই ব্যাপারটা কিন্তু ভিসা অফিসারকে হচ্ছে ভালো করে বুঝাতে হবে, কারণ একটা আর্টিকেল পরে আপনি যাচ্ছেন, সো আপনাকে ওই ব্যাপারটা হচ্ছে এনশিওর করতে হবে ভিসা অফিসারকে যে এই ব্যাপারটা কিভাবে আপনাকে ফ্যাসিনেটেড করেছে যে আপনি যাবেন ইউএসএ তে। এন্ড যেহেতু আপনার ওয়ার্ক এন্ড আদার ব্যাপার হচ্ছে আপনার কোওয়ার্কার্সরা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস দিবে, সো এই ব্যাপারে হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির রেসপন্সিবিলিটিসটাও যদি চান তাহলে এখানে একটু অ্যাড করে দিলে ভালো হয়। তো ম্যাডাম, আমার তো ইন্টারভিউ প্রায় কাছাকাছি চলে আসলো 8 তারিখে, কিন্তু আমি এখনো ঠিক না, কনফিউশনে আছি যে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চনটা এটা নিয়ে তো আমি কনফিউশনে আছি। এটা লাস্টে আমি স্পিডে হয়ে গেছি, মানে কারণ আমি ভাবতেছি এটা নাকি আবার বড় হয়ে যায়, আবার ছোট হয়ে গেল সমস্যা, বড় হয়ে গেল সেটা তো কনফিউশন, এটা তো ক্লিয়ার, আমি এখনো ক্লিয়ার হইলাম না। ওটা নাকি আমরা কেউ বলতেছে 15 থেকে 20 সেকেন্ড সময়ের ভিতরে বলতে হয়, আবার গতানুগতিক ভাবে বললেও নাকি এরা বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করে না। এখন এটা তো আপনাদের গাইডলাইন কি ম্যাডাম? হ্যাঁ স্যার, দ্যাটস ট্রু যে আপনি যদি মানে সবার মতো একই রকম আনসার দেন তাহলে ওই ব্যাপারটা স্ক্রিপ্টেড মনে হয়। আপনি নর্মাল ওয়েতে কথা বলবেন। ভিসা অফিসার হচ্ছে যদি কনভিন্স হওয়ার থাকে তাহলে আপনার ওই কয়েকটা ওয়ার্ডেই কনভিন্স হবে, ঠিক আছে? আবার আপনি যদি চান যে না ভিসা অফিসার আমার পুরোটা আনসার শুনতে হবে, তখন আপনি যখন স্পিডে কথা বলবেন তখন ভিসা অফিসার হচ্ছে ওইটা স্ক্রিপ্টেড মনে করে আপনার আনসার আর শুনতে যাবে না, ঠিক আছে? আপনি ফার্স্টে তো মেনশন করলেন আপনি 8 থেকে 9টা দেশ হচ্ছে ট্রাভেল করেছেন, আপনার অলওয়েজ এই ব্যাপারটা ফ্যাসিনেট করে ট্রাভেল করার জন্য। দেন আপনি বলবেন যে যেই ব্যাপারটা আপনি রেডি করেছেন যে ওই আর্টিকেলের ব্যাপারটা ওইটা মেনশন করবেন, ঠিক আছে স্যার? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্ট হতে হবে, কারণ আপনার প্রোফাইলটা খুবই ভালো, ঠিক আছে? আপনি দেশে ব্যাক করার জন্য আমি এই যে ম্যাডাম যেগুলো বলতে চাইছিলাম, যেভাবে আনসারটা আমি একটা মানে ফরম্যাটে আনসারটা রেডি করছি আর কি, মানে একটু শর্ট, একটু কাট সেট করে আমি ওখানে যেটা রেডি করছিলাম, এখন যেগুলা বললাম এর সাথে আর একটা করছিলাম যে আমার কাজিন নিউ জার্সিতে থাকে, আমি এর সাথে মিট করব এবং একটা প্লেস করবো, তখন তো আনসারটা ম্যাডাম প্রায় 1-2 মিনিট হয়ে যায়, 1 মিনিটের মতো হয়ে যাবে কমপক্ষে, তো অত সময় তো দিবে না। তাহলে আপনি ফার্স্টের দিকেই বলতে পারেন আর্টিকেলের পাশাপাশি যে আপনি হচ্ছেন ইউএসএ তে ভ্রমণ করবেন, পাশাপাশি আপনার কাজিন একটা আছে, ঠিক আছে, যে ব্যাপারটা আপনাকে ইউএসএ তে ট্রাভেল করার জন্য আরো বেশি হচ্ছে এক্সাইটেড করেছে, ঠিক আছে? আপনি যে 8টা দেশ ঘুরেছেন, এখানে আপনার কোনো রিলেটিভস ছিল না, বা এখন যে দেশে যাচ্ছেন এখানে আপনার রিলেটিভস আছে, সো একটা ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড হবে। সো পাশাপাশি আপনি মানে যদি চান যে দুইটা ব্যাপার আপনি ভিসা অফিসারকে আপনার শর্ট ইন্টারভিউর মধ্যে ইনফর্ম করতে চান, তাহলে আপনি জাস্ট একটু প্যারাফ্রেজ করতে পারেন, আপনি যেটা মেক করেছেন ওটা ঠিক আছে, কারণ এখন যদি আপনি আবার নিউ করে মেক করতে যান তাহলে হচ্ছে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবে, কারণ আপনার হাতে এখন খুব একটা সময় নেই, ঠিক আছে? এই ব্যাপারটাকে কনফিডেন্টলি বলবেন যেটাই বলতেছেন। আর যদি চান যতটুকু বলতে দেয় ম্যাডাম ততটুকু বললাম নাকি? জি স্যার, যতটুকু আপনাকে বলতে সময় দেয় ততটুকুই বলবেন, বাট ট্রাই করবেন যে ব্যাপারগুলো যাতে নরমাল ওয়েতে বলেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইজি ওয়েতে। আমি যেখানে মানে ফোকাস করতে চাইতেছি ম্যাডাম, মানে সাধারণত গভর্নমেন্ট সার্ভিসটা একটা টাই বুঝাইতে যাই, এটা আমি মানে চাইছি এমফাসাইজ করতে বা বুঝাইতে, ফোকাস করতে, এবং আমার ট্রাভেলিং এ আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে। আর লাস্ট যেটা আমি আর্টিকেল পড়ে, আমি নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড রয়েছি আর্টিকেল পড়া, এই 3টা জিনিস আমি আগে চাইতেছি মানে ওটা এটার ভিতরে ঢুকাইতে মূলত। ওকে, ঠিক আছে স্যার, তাহলে আপনি এরকমই হচ্ছে বলতে পারেন। আর আপনার যদি মনে হয় যে আপনি কাজিনের ব্যাপারটা চাচ্ছেন, ঠিক আছে, হাইলাইট করতে, তাহলে আপনি জাস্ট ওইটা তখন যদি আমার সময় দেয় তাইলে আমি ওটা এড করলাম, যদি আমার সময় দেয় তাহলে এড করলাম। হ্যাঁ, কারণ আপনার DS 160 তো ওইটা মেনশন করা আছে, তাই তো? জি 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 জি। ভিসা অফিসার যদি ইন্টারেস্ট শো করে যে ওইটা জিজ্ঞেস করার জন্য, তাহলে হচ্ছে আপনি যেভাবে আনসার রেডি করেছেন ওইভাবেই বলবেন। জি, ঠিক আছে স্যার। ওকে, আমাদের ক্লাসটা মেবি এন্ড হয়ে যাবে। আমাদের একটা লিংক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে, পাশাপাশি আমাদের ক্লাস লিংকেও দেওয়া আছে, আপনারা কাইন্ডলি ওই লিংকে জয়েন করুন, ঠিক আছে? 2 মিনিটের মধ্যেই আমাদের ক্লাস এটা এন্ড হয়ে যাবে, কাইন্ডলি আপনারা ওই লিংকটা জয়েন করুন।
ওকে মরিয়ম ম্যাম, আপনি কি হচ্ছে এখন দিবেন? স্যার মেবি অ্যাভেলেবল না ম্যাম এই টাইমে, এই মুহূর্তে। ওকে ম্যাম, আমি দিব। আসলে আমার কখনো সুযোগ হয়ে ওঠেনি ওনার কাছে মক দেওয়ার, তাই চাচ্ছিলাম একটা দিতে। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে আমি হচ্ছে আপনাকে সব থেকে বেস্ট ওয়ে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে ম্যাম আপনি আমাদের অফিসে গিয়ে লাইভ মকটা দিতে পারেন স্যারের কাছে। স্যার হচ্ছে সবসময় অফিসে থাকে, তো বেস্ট একটা ওয়ে হবে ম্যাম আপনি যদি প্লাস হচ্ছে সামনে থেকে দিলে ম্যাম অনেকটা নার্ভাসনেস কাটবে, বা হচ্ছে যেগুলো কোয়েরিজ আছে ওইগুলো ম্যাম স্যারকে আস্ক করে নিতে পারবেন। ওকে ম্যাম, আসলে আমার ইন্টারভিউ খুব কাছে, 11 তারিখে নেক্সট মান্থের। ওকে ম্যাম। আচ্ছা সমস্যা নেই ম্যাম, টাইম আছে, আপনি গিয়ে দিতে পারবেন। এখন স্টার্ট করুন ম্যাম। ওকে ওকে ম্যাম। Good afternoon, officer. How are you doing today? গুড আফটারনুন, প্লিজ পাস মি ইউর আইডেন্টি এন্ড পাসপোর্ট। Please, here it is. Have a look. হোয়াট ডু ইউ ডু কারেন্টলি? I'm working as a sales office executive at Artis Essential Limited, where I manage and support sales operation to ensure smooth business processes. Okay, tell me which university are you going for? Ma'am, I'm applying F2 visa. Could you please repeat what you mentioned? Ma'am, I'm applying for F2 visa. Okay, you are going for F2, right? Yes, ma'am. Okay, which university your husband is currently studying? My husband is currently studying Master of Science in Information Technology at Washington University of Science and Technology. Okay, when did your husband went to US? He first went to the US in 6th August 2023. Do you have any idea why did your husband choose this university? Yes, he chose the IT and this university because it matches his academic uh, background and career interest. He wants to gain advanced technology skills to grow professionally in the tech industry. That's why he chose this university. Could you please repeat your answer? He chose IT because it matches his academic background and career interest. He wants to gain advanced technology skills to grow professionally in the tech industry. Okay, tell me who is your sponsor? My father is sponsoring me. What does he do? He is a businessman. Could you explain about your sponsorship more? He is a businessman with several ventures. His main business is export-import sector. He imported Partex plywood from China and Malaysia. He owns and provides a corn mill, organic mustard oil mill. From his business, he earned 90 lakh BDT per year. Moreover, we also have a 10-story building and 2 luxury apartment in Rampura Bonostri, from which his annual rent is 24 lakh BDT per year. He has 3 outlets from different places, around 25 to 30 workers working under him. Last 30 years he doing this profession. He is enough solvent. He can bear my all expenses easily, officer. Okay, when did you guys get married? I have been married for 8 years since 2016, 16 December. 2016. Then why did not you apply with your husband? Ma'am, this is my second time. I was rejected first time. After my first rejection, we felt it was better to wait until my husband studies are more stable and the time was right. Now
to join him. That's Okay. why I'm applying. Tell me, at first you faced the embassy with your husband. Sorry, officer, can you repeat? Tell me, at first you faced the embassy with your husband or not? No, officer, I'm face me and my child only. Okay, was it a love marriage or arranged marriage? Ours was an arranged marriage. Our families are introduced through my husband, uncle, and after meeting and getting, we know each other, and then we decided to get married. Why you want to go to US? I want to go to meet with my husband, who is pursuing his Master of Science at Washington University of Science and Technology. We haven't seen each other for the past 2 years. As a married couple, I'm missing my husband and feeling emotionally incomplete without him. And also, when my baby talks to his father, he misses him and sometimes he cries a lot. As a parent, this moment is very painful for us. On the other hand, my husband also misses us and he is mentally broken and depressed. So, if give me a chance, we want to meet and spend some peace and loving moment together. This is the purpose of going to the US, officer. Okay, this is your 221G, ma'am. I'm keeping your visa under pending. Okay, thank you, officer. ওকে ম্যাম 11 তারিখ ইন্টারভিউ স্টিল অনেক টাইম আছে ওকে তো ম্যাম আমি যেগুলো বলছি কাইন্ডলি হচ্ছে এগুলোর উপর একটু কাজ করতে হবে ওকে ম্যাম ভালো হয়েছে ওভারঅল ইন্টারভিউটা বাট ম্যাম একটু হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে যেহেতু খুবই কম টাইম আপনার কাছে আছে মানে হচ্ছে 11 তারিখে এটা হচ্ছে খুব বেশিও না আবার খুবই কম না এটাকে আপনি চাইলে ম্যাম কাজে লাগাতে পারবেন ওকে তো ম্যাম ফার্স্ট থেকে যদি বলি ওভারঅল ফিডব্যাক দেই গ্রিটিংস যে বিষয়টা ম্যাম এটা কিন্তু আরো ভালো করতে হবে আরো অনেক এনার্জেটিক একটা ভয়েস নিয়ে একটা হচ্ছে কনফিডেন্ট নিয়ে স্মাইলি ফেস নিয়ে কি গ্রিটিংসটা দিতে হবে ওকে সেকেন্ড হচ্ছে যে ম্যাম আপনার ওভারঅল যে প্রেজেন্টেশনটা আমাকে দিয়েছেন ওয়ে অফ টকিং বলুন ম্যাম আনসার বলুন সবকিছু শুনতে না কেমন একটু হচ্ছে ম্যাম মনোটোনাস লাগছিল কজ আপনার ভয়েসটা কিন্তু ম্যাম স্ট্রং ছিল না মনে হচ্ছিল আপনাকে আমি হয়তো পুশ করাচ্ছি ওই কারণে আপনি আনসারগুলো করতে বাধ্য হচ্ছেন এইরকম একটা ম্যাম ফিল আসছিল তো ম্যাম ট্রাই করতে হবে এর থেকে যাতে আমরা আরেকটু সুন্দর করে আরেকটু একটা এনার্জেটিক ভয়েস নিয়ে যেতে হচ্ছে অফিসারকে প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারি ওকে ম্যাম থার্ড হচ্ছে যে ম্যাম যখন আস্ক করলাম যে হোয়াট ডু ইউ ডু কারেন্টলি তো তখন দেখলাম যে আপনি বলেন আমি কারেন্টলি এখানে কাজ করতেছি এন্ড আমার রেসপন্সিবিলিটিস হলো এগুলা এভাবে হচ্ছে জাস্ট বলতেছেন ম্যাম বাট ম্যাম এখানে যখন অফিসার হচ্ছে সিম্পলি এখানে আপনাকে আস্ক করেছে যে আপনি বর্তমানে কি করছেন তো ম্যাম আপনিও সিম্পল ভাবেই বিষয়টাকে বলবেন অফিসার কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ড্যাশ ইন দিস কোম্পানি সিন্স আপনি কিন্তু কত সাল থেকে করছেন বা কয় বছর ধরে করছেন এই বিষয়টাও কিন্তু ম্যাম আপনি আমাকে বলেননি তো ট্রাই করতে হবে ম্যাম যখন অফিসার আস্ক করবে যে হোয়াট ডু ইউ ডু কারেন্টলি তো এই জবটা হচ্ছে আপনি যত বছর ধরে করছেন না কেন বা হচ্ছে কবে থেকে করছেন এইটা একটু কাইন্ডলি ম্যাম মেনশন করে দেওয়ার ট্রাই করবেন ওকে জি ম্যাম ওকে ম্যাম তারপর ম্যাম ফোর্থ হচ্ছে যখন আস্ক করলাম যে আপনার হাজবেন্ড কখন ইউএসএ তে গিয়েছেন ওয়েন ডিড ইউর হাজবেন্ড ওয়েন টু ইউএস তো তখন হচ্ছে যে ম্যাম মনে হচ্ছিল আপনি খুবই কনফিউজড বিষয়টা নিয়ে ডেটটা এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছিলেন না এরকম মনে হচ্ছিল এটা কিন্তু খুবই কনফিডেন্ট নিয়ে বলতে হবে যাতে অফিসার প্রপারলি বুঝতে পারে যে আপনি আপনার হোল প্রোফাইলের উপর কনফিডেন্ট জি ম্যাম তারপর হচ্ছে ম্যাম আরেকটা বিগ কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আস্ক করেছি যে হোয়াই ডিড ইউর হাজবেন্ড চুজ দিস ইউনিভার্সিটি সেইখানে হচ্ছে ফার্স্টে আপনি একটা আনসার করেছেন সেটা কিন্তু আমি নেটওয়ার্ক ইস্যুস এর জন্য বুঝতে পারিনি প্রপারলি এই জন্যই আবার আপনাকে আস্ক করেছি কুড ইউ প্লিজ রিপিট ইউর আনসার তো তখন হচ্ছে ম্যাম আপনি কিসের আনসার বলেছেন আমাকে বলেন তো আপনি কিন্তু হোয়াই ডিড ইউ চুজ দিস মেজর হোয়াই ডিড ইউর হাজবেন্ড চুজ দিস মেজর এইটার আনসার ম্যাম আমাকে করে ফেলেছেন জি ম্যাম এরকমই why he choose this field হ্যাঁ এইখানে হচ্ছে ম্যাম ভালো করে বলতে হবে লজিক্যাল প্রত্যেকটা বিষয়ের যাতে ম্যাম লজিক্যাল আনসার থাকে এইটা হচ্ছে আপনাকে পার্সোনালি মেক শিওর করতে হবে ওকে যেটাই বলছেন না কেন অফিসারকে উনি যাতে অ্যাটলিস্ট বোঝে যে আপনি হচ্ছে আপনার কথার পেছনে লজিক আছে আপনার আনসারের পেছনে লজিক আছে একবার রিফিউজড হয়েছেন ম্যাম সো এইবার কিন্তু কি আরেকটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে আপনার আনসারস গুলা নিয়ে ওকে জি ম্যাম
ম্যাম আসলে আমার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমি অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে যাই, যার কারণে সবকিছু একটু হ্যাঁ, আচ্ছা ম্যাম আরেকটা বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে হোয়াই ইউএসএ এর আনসারটাও ম্যাম আমার প্রপারলি হচ্ছে মানে লজিক্যাল একটা আনসার মনে হয় না। আপনি দিয়েছেন, সুন্দর হয়েছে, বাট ম্যাম এখানে যদি আরেকটু স্ট্রং আপনার হাজবেন্ডের সাথে একটা বন্ডিং দেখানো যেত, হ্যাঁ, তাহলে বিষয়টা মেবি মনে হচ্ছে আরেকটু সুন্দর হতো, সাউন্ড করতো। আপনি কি আমাদের রেগুলার ব্যাচের স্টুডেন্ট ম্যাম? জি ম্যাম রেগুলার ব্যাচে। আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পারছি। তো আমি আপনাকে স্ট্রংলি ম্যাম সাজেস্ট করব আপনি হচ্ছে আপনার আনসার গুলো প্রপারলি ম্যাম মেমোরাইজ করেন, বা হচ্ছে একটু আপনার আনসারের উপর ম্যাম কাজ করতে হবে, লাইক সুন্দর করে এগুলা যাতে মনে হয় যে প্রত্যেকটা আনসার আপনার লজিক্যাল। আপনি চাইলে ম্যাম আমাদের স্পেশাল ব্যাচে হচ্ছে নিতে পারেন, এটা আমার পার্সোনাল, আমার জন্য হচ্ছে সাজেশন থাকবে আপনার জন্য। আপনার যেহেতু টাইমও খুব কম, প্লাস হচ্ছে সেকেন্ড টাইম ফেস করতেছেন ম্যাম, এবার কিন্তু আরেকটু বেশি হচ্ছে চ্যালেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আপনার জন্য। ওকে, তো ট্রাই করতে হবে ম্যাম প্রত্যেকটা আনসার যাতে আপনার প্রোফাইলের সাথে মিল রেখে এগুলাকে যাতে লজিক্যাল করা যায়। ওকে, আপনি করতে পারলে বা হচ্ছে আপনার আনসার গুলা যদি ম্যাম আপ টু দা মার্ক হতো, বা এটলিস্ট যদি মানে শোনার মতো বা হচ্ছে করার মতো থাকতো, আমি হয়তো বলতাম না আপনাকে বা এটা সাজেস্ট করতাম না। বাট ম্যাম স্টিল দেখলাম যে অনেক কিছুই আপনার হচ্ছে করার আছে, মানে ইমপ্রুভ করার অনেক জায়গা আছে, প্লাস হচ্ছে আপনার ক্যাপাবিলিটিসও আছে। বাট এই নার্ভাসনেস এর কারণে আপনি আনসার গুলো কি ম্যাম গোলায় ফেলতেছেন। হ্যাঁ, তো এইটা ম্যাম ফার্স্ট অফ অল আপনার নার্ভাসনেস কাটাতে হবে, সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে ম্যাম আপনার আনসার গুলা ট্রাই করতে হবে আরো যাতে লজিক্যাল এন্ড স্ট্রং হয়। ওকে, আর ডেফিনেটলি এটা তো মেক শিওর করবেন যে মানে অফিসার অ্যাটলিস্ট বোঝে যে আপনি ওইখানে থেকে দেন আবার দেশে ব্যাক করবেন, মানে এখানে যাতে স্ট্রং একটা বন্ডিংও থাকে আপনার দেশের সাথে প্রত্যেকটা আনসারের মধ্যে। বুঝতে পেরেছেন ম্যাম? জি ম্যাম। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, আপনার জন্য শুভকামনা রইল, আর প্রত্যেকদিন হচ্ছে মকটা দেওয়ার ট্রাই করবেন। ওকে ম্যাম? জি ম্যাম। ওকে ম্যাম, বেস্ট অফ লাক, কিপ আসসালামু প্র্যাকটিসিং। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম। ওকে, আমি বাকি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনার যদি হচ্ছে কেউ মক দিতে চান বা হচ্ছে কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করে আস্ক করতে পারেন বা মক দিতে পারবেন। রাজত রজত স্যার, আপনি কি মক দিবেন স্যার? রজত স্যার, আপনি কি মক দিবেন বা কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে স্যার? আপনি হ্যান্ড রাইজ করেছেন। ওকে, রজত স্যার তো হচ্ছে কথা বলতেছেন না স্যার, মিউটে আছেন। ফারিয়া ম্যাম, এনি কোয়েশ্চেন্স অর মক দিবেন ম্যাম আপনি? জি, আজকে আমি মক দিতে যাচ্ছি না, জাস্ট একটা কোশ্চেন আসছে আমার, যে ওয়াই ইউএসএ, এখানে আসলে আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাচ্ছি, তো আপনি জাস্ট শুনে বলবেন যে এটা দেওয়া উচিত হবে কি হবে না, এটার জন্য আর কি চাচ্ছি। ওকে ম্যাম, তো আমি টেল মি বলবো? why you are going to US, why you want to go to US? আহ, না না, আমি আসলে একটা লাইন অ্যাড করতে চাচ্ছি, মানে একটা কথা অ্যাড করতে চাচ্ছি, এটা আর কি জানতে চাচ্ছিলাম যে ওয়াই ইউএসএ, এখানে যদি আমি এটা বলি যে আহ, বাংলাদেশে অনেকেই আছে যে মাস্টার্স করার পরেও তাদের ডিজায়ার জবটা পাচ্ছে না। তো যদি আমি ইউএসএ যাই এবং ওখান থেকে মাস্টার্স একটা মানে সার্টিফিকেট নিয়ে আসি, তো এটা হচ্ছে আমার জন্য খুব মানে ভালো হবে যে আমি এখানে আমার ডিজায়ার জবটা পেতে পারি। তো মানে ইয়েস এই ম্যাম, লাইনটা এটা যদি আমি হচ্ছে অ্যাড আমি করি। পার্সোনালি বলবো যে ম্যাম এটা খুবই একটা স্ট্রং পয়েন্ট দিয়েছেন, বাট মেক শিওর এই এভাবে বলবেন ম্যাম, মানে আপনার নিজের দেশকেও কিন্তু ছোট করে না, বাট জি মেক জি শিওর যে জি। এটা এমন ভাবে বলবেন ইনডাইরেক্টলি, বাট অফিসার কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে আপনার পয়েন্টটা, এইভাবে বলতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আপনি বলতে পারেন অফিসার এত এভরি ইয়ার মানে অনেকের কি অনেক ভালো ভালো ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও হচ্ছে কি ওদের ডিজায়ার্ড জবটা পাচ্ছে না, বাট ইফ আই গেট এ ডিগ্রি ফ্রম ইউএস দেন I will be able to excel in the competitive job market in my country Bangladesh. এভাবে হচ্ছে একটু করে বলতে হবে যে বাংলাদেশে যেহেতু জবের অনেকটা ক্রাইসিস বা হচ্ছে সবাই সবারটা পাচ্ছে না, সো এটা যদি আমি করি তাহলে আমি মানে জব মার্কেটে জব ফিল্ডে হচ্ছে আমি এক্সেল করতে পারবো। বিষয়টা ম্যাম এভাবে একটু স্ট্রং ওয়েতে বলতে হবে। ওকে, এটা অনেক ভালো একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে, এটা অ্যাড করতে পারবেন ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাম। রজত স্যার, আপনার কি কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে বা মক দিবেন স্যার আপনি? তাহলে কাইন্ডলি আনমিউট হয়ে কথা বলবেন।
ওকে, আই গেস তাহলে কেউ মক দিতে চাচ্ছেন না বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই, সো আমি আমাদের মক সেশনটা আজকে এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। আপনারা যারা যারা জয়েন হয়েছেন আজকের আমাদের ফ্রাইডে মক সেশনে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আশা করতেছি প্রত্যেকটা ফ্রি মক সেশন আপনারা এভাবে সুন্দর করে হচ্ছে মকটা দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। সো আপনারা যারা যারা জয়েন করেছেন অনেক ধন্যবাদ। নেক্সট ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে। আপনারা সবাই লিভ নিতে পারবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।